اچھا، کچھ عرصے سے میرے سامنے ایک دم کچھ ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں جہاں پہ کچھ انگریز لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو انگریز برٹش اور باقی دنیا کے جو انگریز تھے انہوں نے جا کے مختلف جگہوں پہ جو اپنی حکمرانی جمائی ان جگہوں کو لوٹا، یہ ایکچولی اتنی بری چیز نہیں تھی. اس سے ہاں کچھ مسئلے مسائل ہوئے لیکن انہوں نے کتنا کچھ دیا ان جگہوں کو. ان جگہوں کے پاس کچھ تھا ہی نہیں پہلے. وہ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں جیسے کہ in a system that actually brought about education, that actually brought about partial emancipation of women, that actually brought about democracy, that made India where it is today. India is a classic example. And I did say right at the top, there is good and there is bad. There is a lot of good. You must acknowledge some of that. Has been one of the greatest forces for good that the world has ever seen. Billions of people today are living better lives than they would have lived had Europeans not colonized the globe. Colonized, yes, we now have a generation that believes everything we did by colonizing. Yes, it is true. They think everything about colonization was wrong. It wasn't. There were some terrible things and there were some good things to come out of it. And that is about properly acknowledging your past. Education. Yes, completely. Sanitation. Transportation. Yeah. There was so much that we brought to communities. But اور یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ ایکسکیوز می، چلو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے ایکچولی کیا کچھ دیا. اور یہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جی سینیٹائزیشن یعنی کہ صفائی ستھرائی اور جو طریقے تھے پانی کے بہانے کے، گند بہانے کے، یہ سارا کچھ یورپ اپنے ساتھ لے کے آیا. پہلی بات اگر ہم یہ مان لیں کہ جی سینیٹائزیشن یورپ سے آتی ہے تو بہت ہی کوئی مذاقیہ بات ہے کہ آج تک ان لوگوں کو صحیح سے اپنی صفائی کرنی نہیں آئی اور وہ لائی تھی جی یہاں پہ صفائی ستھرائی. تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن اس ویڈیو میں نہیں. آج ہم بات کریں گے جو یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ سسٹمز ہم لے کے آئے ان کے بارے میں. ٹرانسپورٹ سسٹم کیا تھا؟ ریلویز. اور ریلویز کے بارے میں بات کرنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ایون آج کل پاکستان میں نے بھی لوگوں کو سنا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ کچھ بڑے بوڑھے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے کہ یار انگریز آئے تو تھے لیکن دیکھو انہوں نے ریلویز بھی چھوڑی ہمارے لیے اور چیزیں بھی چھوڑی ایکسیکٹرا وغیرہ. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پورا آئیڈیا ہے نا کہ انگریزوں نے آ کے ہمارے لیے ریلویز بنائیں چھوڑ کے گئے، بڑا فائدہ ہوا انڈیا کو ان کا، یہ اس حد تک غلط ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں گی اسی ویڈیو میں. اور اگر آپ یہ ویڈیو انڈیا، پاکستان یا بنگلہ دیش سے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ جو ساری ریلویز تھی نا لٹرلی آپ کے باپ کی تھی، لٹرلی، کیونکہ آپ ہی کے باو اجداد کے ٹیکس پیئر پیسوں سے ان کے بنایا گیا تھا. اور ایسے نہیں تھا کہ ہم نے ان کی قیمت ادا کی، ہم نے ان کی قیمت کئی گنا زیادہ ادا کی کیونکہ انہوں نے ہم سے پیسے لٹرلی ایکسٹورٹ کیے، جھوٹ بول کے نکلوائے. اس سب کچھ کے بارے میں کہ ایکچولی انڈین ریلویز کیسے فائنینس کی گئی تھی یہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی دیر میں. السلام علیکم، میرا نام ہے مشا اور خوش آمدید تاریخی ٹیلز میں. اگر آپ یہی ویڈیو انگریزی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور چینل ہے تاریخی ٹیلز کے نام سے، وہاں آپ کو یہ ویڈیو ملے گی انگریزی میں. اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ویڈیوز نکالتے رہیں، بناتے رہیں ریسرچ بیکڈ، تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ پیٹرین پہ جا کے ہمارے پیڈ ممبر بن سکتے ہیں یا آپ اس یوٹیوب چینل کے بھی پیڈ ممبر بن سکتے ہیں یا آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر کو یوز کر سکے ہوئے ہماری مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اس سے بھی ہماری بہت مدد ہوتی ہے. شکریہ. اب ہاں، ریلویز جو تھیں وہ انگریزوں کی ایجاد تھی فار شور، لیکن ایسے نہیں تھا کہ ایک دن انگریزوں نے سوچا کہ یار ہم انڈیا کو ایک تحفہ دے کے جاتے ہیں، ریلویز بنا کے جاتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی ترقی ملے، یہ لوگ آسانی سے یہاں سے وہاں جا سکیں، ایک ہماری طرف سے تحفہ مل جائے ان لوگوں کو. ایسا کچھ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں. تو کیوں بنائی انگریزوں نے ریلویز؟ رائٹ؟ ویل ہمیں اس سوال کا ایک بہت اچھا جواب ملتا ہے ایک انگریز کے ہی منہ سے، جو کہ تھا 1843 میں برٹش انڈیا کا گورنر جنرل لارڈ ہارڈنج. وہ ریلویز بننے سے پہلے یہ کہتے ہیں اگر ہم انڈیا میں ریلویز بنائیں تو وہ ہماری مدد کریں گے انڈیا کی گورنمنٹ، ان کی تجارت، ان کی فوج اور ان کے ملک کے اوپر قبضہ کرنے میں. اور واقعی میں یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے ریلویز بنانے کا بھی سوچا گیا. انگریزوں کا سارا زور اس چیز پہ تھا کہ انڈیا میں را مٹیریل جو ہیں ان کی پروڈکشن بڑھائی جائے، کاشتکاری بڑھائی جائے. ان کی جو انڈسٹری ہے جہاں پہ یہ لوگ کپڑا بناتے ہیں، برتن بناتے ہیں اور مختلف چیزیں بناتے تھے، پوری دنیا میں بیچتے تھے، ان سب چیزوں کو بند کیا جائے. وہ برٹن کرنا چاہتا ہے لیکن را مٹیریلز یا جو
कॉटन है, गंदम है, ये सारी चीज़ें वो इंडिया से लेंगे। तो इस कोशिश में वो लोग रेलवेज़ बनाते हैं। और आप सोचें जब अंग्रेज़ एक्चुअली आए थे बड़े सगीर में, तो इंडिया बहुत बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोर्टर था, ग्लोबल मार्केट में इसका बहुत बड़ा शेयर था, और ये एक पार्शियली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी थी। ऐसे नहीं था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं थी और हम लोगों को आता नहीं था कि जी हम किस तरह चीज़ें बना के बाहर बेचें। बहुत बड़े बड़े तजारत के नेटवर्क्स इंडिया से ही चलते थे। तो एक वजह है ना कि अंग्रेज़ यहाँ क्यों आना चाहते थे, राइट? आप सोचें कि अंग्रेज़ों के आने के बाद इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम गिरती है। 1750s में इंडिया की ग्लोबल शेयर इंडस्ट्रियल आउटपुट में थी 24.5%। 1800 के अंदर ये गिर गया 19.7% तक। फिर 1880s में ये गिर गया 2.8% तक, और 1913 तक ये रह गया सिर्फ 1.4%। और ये सारा कुछ करने में अंग्रेज़ों की मदद की रेलवेज़ ने। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि जो रेलवेज़ बनी थी, मैंने आपको बताया था मैं इसकी फाइनेंसिंग की बात करूँगी। तो हाँ, ये कैसे फाइनेंस की गई थी, इनके लिए पैसे कहाँ से आए थे और किस तरह आए थे। तो अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ को इंडिया में इस्तेमाल किया था एक हथियार की तरह, जिसके ज़रिए वो लोगों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं और साथ ही साथ वो उनसे पैसे भी बटोर सकते हैं। अब पैसे बटोरने का सबसे बड़ा तरीका जो उन्होंने निकाला था वो थी रेलवेज़ की फाइनेंसिंग के। शुरुआत जो थी रेलवेज़ की कि किस तरह बनाई जाएंगी, इनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वही एक बहुत बड़ी स्कीम थी जो ब्रिटिश ने बनाई। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसने एक सिस्टम निकाला और उसका नाम था गारंटी सिस्टम। उस सिस्टम के बतौर ये था कि आप अगर एक ब्रिटिश कंपनी हो, आपने ये फैसला लिया है कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट करता हूँ रेलवेज़ के अंदर, तो आप जितने भी पैसे लगाओगे ना, गवर्नमेंट आपको ये गारंटी दे रही है कि भाई आप प्रॉफिट कमाओगे, आप 5% प्रॉफिट कमाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और अगर खुदा न खास्ता आपकी रेलवे लाइन प्रॉफिटेबल नहीं निकलती, आपको पैसे वापस नहीं आते, तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में, वो आपको पहले तो एक फ़ाइन पे करेगी कि जी क्यों प्रॉफिटेबल नहीं हो सकी आपकी लाइन, आपने क्या गलत किया, और फिर दूसरा वो आपको ये 5% प्रॉफिट खुद देगी। फाइन और ये प्रॉफिट दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी? इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों में से निकाल के अंग्रेज़ों को दी जाएंगी। तो बेसिकली ये एक ज़ीरो रिस्क मॉडल था। अगर आप एक ब्रिटिश कंपनी हो, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं सकती, क्योंकि कोई रिस्क है ही नहीं। लॉसेस होते भी हैं तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इंडियन टैक्स पेयर्स को फ़र्क पड़ेगा, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनके टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आनी शायद अंग्रेज़ों के हिसाब से। अब इस गारंटी सिस्टम के अंदर और भी चीज़ें होती हैं। सिर्फ अंग्रेज़ कंपनी, सिर्फ ब्रिटिश कंपनीज थी जो कि इंडिया में बना सकती थी रेलवेज़, लोकल कंपनीज नहीं बना सकती थी। अगर कोई इंडियन जिसके पास पैसे भी हैं, जो पढ़ा लिखा भी है, वो चाहता है बनाना, तो नहीं, सिर्फ अंग्रेज़ बना सकते हैं, क्योंकि पूरा मकसद ही ये था ना कि इंडिया से पैसे निकालो और यूरोप भेज दो उनकी जेबों में, और इसको आप एक सिस्टम बना दो और एक तरीके से लीगल तरीके से आप उन्हें लूट लो, खुद ही अपने लॉज बना के। मतलब बड़ा आसान है। इस गारंटी सिस्टम के अंदर वो लोग ना सिर्फ इन कंपनीज को इस तरह की गारंटी देते थे, बल्कि उनके जो लोग यहाँ काम करने आते थे उनको रिहाइश, एमेनिटीज़, और साथ ही साथ इन कंपनीज को जो रेलवे लाइन के लिए ज़मीन देनी होती थी, 99 ईयर्स के लिए फ्री ज़मीन दे देते थे। किसी की भी ज़मीन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने ले ली और उन्होंने दे दी। तो ये जो गारंटी सिस्टम था, इसने एक्चुअली बहुत बड़ा रोल अदा किया इंडिया से पैसे निकाल के ब्रिटेन भेजने में। और ये जो पूरा सिस्टम था, ये एक किस्म का ना लोगों को इंसेंटिव देता था कि उनको इस चीज़ में फ़ायदा नज़र आता था कि अगर हम लोग फजूल के ज़्यादा पैसे भी लगाएं रेलवेज़ पे तो फ़ायदा है, क्योंकि जितने ज़्यादा पैसे लगाएंगे उतने ज़्यादा पैसे ही तो गवर्नमेंट ने हमें वापस देने हैं। तो एक किस्म का वो बन गया लूप होल सा, जिसकी वजह से लोग बेतुकी कंस्ट्रक्शन कराते थे, बेतुकी महंगी, इस हद तक महंगी कि इंडिया में रेलवेज़ बनने की कीमत थी 17,000 पाउंड पर माइल। और अगर आप उसी दौर में आप देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में रेलवेज़ बनी थी और वहाँ पे कीमत क्या निकली, कुछ वहाँ पे इस तरह कोई सिस्टम नहीं ना था, ज़ाया नहीं करने जाते थे लोग पैसे, वहाँ पे कीमत निकलती थी सिर्फ 2,000 पाउंड पर माइल। किस हद तक ज़्यादती है। वो जो सारे ऊपर वाले पैसे हैं, तकरीबन 15,000 पाउंड,
वो सारे इंडियन टैक्स पेयर्स से फजूल में लिए, जबकि 2000 पाउंड्स पर माइल में रेलवे बन सकती थी। और आप सोचें कि अमूमन जब इतने बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे एक मुल्क में आते हैं, लेकिन 1870s तक जो इंटरेस्ट इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही थी इन ब्रिटिश कंपनीज को, वो ज़्यादा हो गया उस कैपिटल से जो कि मुल्क में आ रहा था। और एक अंदाजे के तहत कहते हैं कि 1849 से 1900 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेलवेज के लिए तकरीबन 350 मिलियन पाउंड्स पे किया था अंग्रेज़ों को, मुख्तलिफ कंपनीज को। इसी सब के दौरान जब उन्होंने रेलवे सेटअप कर रहे हैं, अब उनको जब लोकोमोटिव्स लेके आते हैं, वो रेलगाड़ियाँ लेके आते हैं, उनकी सर्विसिंग, उनकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए उनको इंडियंस को ट्रेन करना पड़ता है। तो अंग्रेज़ कुछ स्टेशंस बनाते हैं, कुछ वर्कशॉप्स बनाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। उनमें से एक वर्कशॉप होती है जमालपुर में। और अब जमालपुर की वर्कशॉप में जो इंडियंस होते हैं वो एक्चुअली ये फिगर आउट कर लेते हैं कि ये लोकोमोटिव्स कैसे बनने हैं। वो ये रेलगाड़ियाँ इंडिया में सस्ती और बेहतर बनाना शुरू हो जाते हैं। कुछ अंग्रेज़ खुद मानते हैं कि इनकी क्वालिटी अंग्रेज़ों की बनाई हुई रेलगाड़ियों से एक्चुअली बेहतर थी और सस्ती भी थी, क्योंकि ये लोकली बनती थी। जमालपुर में 1899 में जो लोकल रेलगाड़ी बनती है उसकी कीमत थी तकरीबन 33,000 रुपीज़, और उसी टाइम में जो ब्रिटेन से वो लोग मंगवाते थे उस रेलगाड़ी की कीमत थी तकरीबन 47,000 रुपीज़। लेकिन होता ये है कि अंग्रेज़ों को ये चीज़ नहीं भाती। वो कहते हैं कि भाई क्या मतलब, रेलवेज़ बना रहे हैं हम और इंडियंस को कोई फ़ायदा होने लगा इससे। तो क्योंकि इससे लोकल इकॉनमी थोड़ी सी स्टर होती ना, लोकल इंडियंस भी काम मिल जाता उनको रेलगाड़ियाँ बनाने का। तो वो लोग एक्चुअली एक लॉ पास कर देते हैं 1912 में कि नहीं, हम लोकल बनाई हुई लोकोमोटिव्स नहीं खरीदेंगे, रेलगाड़ियाँ आएंगी तो सिर्फ ब्रिटेन से आएंगी, बाहर से आएंगी। और वो मजबूर करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया को कि आप इंपोर्ट करें गाड़ियाँ, लोकल नहीं बनानी। और वो लोग ये सारी वर्कशॉप्स को एक्चुअली फिर तोड़ते हैं ताकि यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई बना ना सके, सिर्फ सर्विसिंग आए उनको, कुछ ज़्यादा सीख ना जाएं इंडियंस। और रेलगाड़ियाँ मंगवाने के चक्करों में भी उन्होंने इंडिया को काफ़ी लूटा, क्योंकि तकरीबन 14,400 रेलगाड़ियाँ मंगवाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट जब, और ये मंगवाती है वो ब्रिटेन से, यूनाइटेड स्टेट्स से, जर्मनी से, लेकिन लोकली नहीं बनाने देते। अब ये तो था फाइनेंशियल एस्पेक्ट, है ना, कि ये ठीक पैसे कैसे आए, गाड़ियाँ कैसे आईं, पैसे कहाँ से निकले, कहाँ गए। लेकिन रेलवेज बनाने के लिए आपको सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, आपको एक और चीज़ भी चाहिए थी, और वो थे मजदूर, है ना, लेबर। और यहाँ आते थे लोकल इंडियंस इनके काम। अब जहाँ अंग्रेज़ों ने इतने पैसे लगाए हैं रेलवेज़ के ऊपर, इतनी महंगी रेलवे लाइंस बनाई हैं उन्होंने, तो आप सोचते हो वो लोग अच्छी मशीनरी भी लाए होंगे साथ पे, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ही रेलवेज़ बनी होंगी। लेकिन एक्चुअली इंडियन रेलवेज़ बनने के पूरे सिस्टम में ये लोग मैकेनाइजेशन को बहुत ही लिमिटेड रखते हैं, बिकॉज इनके नज़रिए में इतने लोग हैं, इतनी चीप लेबर है यहाँ पे, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी टेक्नोलॉजी से, लेकिन हमें क्या फ़ायदा, हम क्यों उनको आसानियाँ दें, ठीक है। तो इस चक्रों में एक्चुअली बहुत लो मैकेनाइजेशन के साथ ही सारी इंडियन रेलवेज़ बनाई जाती हैं। और ब्रिटिश जो थे वो एक्चुअली बहुत बड़ा फ़र्क करते थे मेंटल लेबर में और मैनुअल लेबर में, यानी कि अगर किसी भी काम में दिमाग लगना है, जैसे कि कोई भी मैनेजरियल जॉब है या कोई भी जॉब जहाँ पे आपको खजल ख़राब नहीं होना, ठीक है, उठा के भारी भारी चीज़ें, वो सारी जॉब्स वो रखते थे अंग्रेज़ों के लिए। इसके लिए वो बाहर से भी अंग्रेज़ों को बुलाते थे और उन अंग्रेज़ों को ना सिर्फ रिहाइश, खाने पीने की चीज़ें मुफ्त देते थे, बल्कि उनको ओवर पे करते थे, डबल ट्रिपल पे करते थे, जस्ट क्योंकि वो कर सकते थे, कोई वजह नहीं थी। और जो इंडियंस थे उनके लिए सारा का सारा मैनुअल लेबर, जिसके अंदर उनको भारी भरकम चीज़ें उठानी पड़ें, भारी भरकम लकड़ियाँ उठानी पड़ें, वो सारा काम वो छोड़ते थे लोकल इंडियंस के लिए। और ऐसे नहीं था कि सिर्फ आदमियों को हायर करते थे, तकरीबन 40% इनकी जो वर्कफोर्स थी वो औरतें थीं। पूरी की पूरी फैमिलीज़ को भी ये लोग हायर करते थे, यहाँ तक कि रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं कि 10 साल बच्चों को भी इन्होंने हायर किया हुआ है और उनसे काम कराया हुआ है रेलवेज़ के ऊपर। ये 12 से 13 मेंबर का एक गैंग बनाते थे लोकल इंडियंस का। उनके ऊपर उनका एक होता था मिस्त्री, जो कि उनका लीडर होता था, और फिर वो मिस्त्री जाके रिपोर्ट करता था किसी ब्रिटिश ऑफिसर को, उसकी ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को, और इस तरह उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था जिस तरह वो लेबर को कंट्रोल करते थे। और इन्होंने काम इस तरह डिवाइड किया था कि औरतें जो थी वो लोग जिस तरह के
اینٹیں ہو گئیں, پتھر ہو گئے, چھوٹی موٹی چیزیں اٹھا کے لے کے جاتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور جو مرد تھے وہ لوگ بھاری بھرکم کام کرتے تھے, جیسے کہ بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کے پٹریوں پہ ڈالنا یا ریلوے ٹریکس ایکچولی لے کرنا, اس طرح کی چیزیں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان ورکرز کی جو کنڈیشن تھی, ٹھیک ہے, اور ان ورکرز کے جو حالات تھے, ان کے اوپر کیا گزرتی تھی, ان کے کوئی مسئلے مسائل تھے, اس کی کسی کو فکر نہیں تھی. یورپین کمپنیز, یہ برٹش کمپنیز جو ساری ریلویز بناتی تھیں, برٹش گورنمنٹ ان انڈیا, ان میں سے کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں لیتی تھی ان لیبرز کی جو کہ لوکل انڈینز تھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائٹ انسان کی موت واقع ہو جاتی تھی کسی کنسٹرکشن اس پہ بہت تحقیق ہوتی تھی, بہت کام ہوتا تھا, بہت دکھ منایا جاتا تھا. لیکن روز کے حساب سے ہزاروں انڈینز مرتے تھے اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اور ریلویز میں کام کرنا ایکچولی ایک بہت ڈینجرس شعبہ تھا لوکل انڈینز کے لیے, کیونکہ نہ صرف کنسٹرکشن بہت مشکل تھی, جس طرح کہ ان کو اگر کسی پہاڑ کے سائڈ پہ ریلویز بنانی ہے, کوئی پتھر ہے وہاں پہ, تو پتھر کو بلاسٹ کرتے تھے. ان بلاسٹ کے ساتھ عموماً جو لوکل لوگ وہاں کام کر رہے ہوتے تھے وہ بھی اڑ جاتے تھے, لیکن وہ خیر تھی, پارٹ آف دا جاب تھی یہ انگریزوں کے لیے. اور اس کے علاوہ اس طرح کے انسیڈنٹس بھی ریکارڈ ہوئے ہیں جہاں پہ انگریز کسی آفیسر نے کسی لوکل انڈین ورکر کو مارا پیٹا کہ جی کام صحیح نہیں کر رہا, اور اتنا مارا, اتنا پیٹا کہ وہ مر گیا, لیکن اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ کیس لے کے گیا انگریز گورنمنٹ تک تو انہوں نے اپنے بندے کو باعزت بری کر دیا اور انڈین مر گیا, خیر ہے, مطلب کیا کریں وہ. اور صرف یہی نہیں, اب یہ جو ساری ریلوے لائنز تھیں, ان کے جو ورکرز تھے, ان کے رہنے کی جگہ بھی بہت بری تھیں, اوور کراؤڈڈ, بہت زیادہ لوگ چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ٹھونسے ہوئے, کوئی صفائی ستھرائی نہیں, کوئی سینیٹیشن سسٹمز نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اس سب کی وجہ سے وہاں پہ مختلف بیماریاں پھیل جاتی تھیں. اور جہاں پہلے بھی بیماریاں پھیلتی تھیں انڈیا میں آبویسلی, لیکن جس طرح اگر ایک جگہ پہ کوئی بیماری پھیلی ہے, کوئی وبا پھیلی ہے, وہ اس جگہ پہ رہ جاتی تھی نا, وہاں کے لوگوں کو افیکٹ ہوا, پھر ختم ہو گئی وہ چیز. لیکن اب کیونکہ ریلویز بن رہی تھیں تو ایک دم ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ پہنچ سکتے تھے, اور ان کے ساتھ یہ وبائیں بھی پہنچ جاتی تھیں. اور کیونکہ ان ورکرز کو سب سے گندی کنڈیشن میں رکھا جاتا تھا, سب سے زیادہ ایفیکٹ ان وباؤں کا ان کے اوپر ہوتا تھا بیچاروں پہ. جیسے کہ 1859 میں ایک کولرا کا آؤٹ بریک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وبا پھیلتی ہے کولرا مختلف لوگوں میں, اور ایک ہی جگہ پہ تقریباً 4000 کولی کچھ ہی دنوں میں مر جاتے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا. اور صرف کولرا نہیں تھا یہاں پہ جو ایک وبا پھیلی تھی, یہاں پہ آپ کو مختلف کیسز ملتے تھے, جیسے کہ ملیریا, اسمال پاکس, ٹائیفائڈ, نمونیا, ڈائریا, السرز, اور کچھ لمبے سیکشنز میں تقریباً 30% ورک فورس کے ایک دم مر جانے کی بھی ریکارڈز ہیں. بٹ پھر بھی ان کی کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. ایک ایگزامپل ہے 1888 میں بنگال سے ناگپور جانے والی لائن کے اوپر, اس پہ کسی وبا پھیلنے کی وجہ سے تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ مر گئے, اور ان کی ڈیڈ باڈیز پٹری کے ساتھ لگتی چلی گئیں. کسی نے نہیں ان کو اٹھایا, کسی نے نہیں بادر کیا کہ ان کو کچھ کریں. لیکن آگے جا کے بدبو اتنی بڑھ گئی ان کی باڈیز سے کہ پھر انگریزوں کو اور لوگوں کو بلا کے باڈیز اٹھوانی پڑی اور ان کو جلایا انہوں نے. تو کلیئرلی جو انڈین لیبر بیچاری بھی کام کرتی تھی ان کے لیے, جن کے ہی پیسوں سے ریلویز بن رہی تھی اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا, ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. اب اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ ریلویز کی وجہ سے جو قحط تھے وہ انڈیا میں بڑھ گئے. کیسے بڑھے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب قحط بڑھے انڈیا میں, اور جن سالوں میں بہت زیادہ شدید قحط پھیلے اور لوگ بھوکے مر رہے تھے, اور لوگ بیچارے اب ڈیسپریٹ تھے, ان کو کہیں پہ بھی کچھ بھی پیسے دے دو وہ کام کرنے کو تیار ہیں, ساتھ انہیں کچھ کھانے کو دے دو. تو انگریزوں نے اس چیز کا اتنا فائدہ اٹھایا کہ اس کے لیے ڈیٹا بھی ہے کہ جن سالوں میں جیسے کہ 1897 میں اور 1898 میں بڑے قحط پھیلے انڈیا میں, ان سالوں میں ریلوے کی پروڈکشن بھی سب سے زیادہ رہی, کیونکہ انگریزوں نے ان بیچارے ڈیسپریٹ لوگوں کو اور بھی سستے داموں میں ہائر کر کے ان سے اننے واہ کام کرایا. تو یہ تھی وہ صحیح قیمت ان ریلویز کی جو کہ انڈیا میں بنائی انگریزوں نے. اینڈ میک نو مسٹیک, انہوں نے یہ ریلویز انڈینز کے لیے بالکل بھی نہیں بنائی. تو اگر آپ کو آگے جا کے کوئی کہے کہ بھائی انگریز ہمارے لیے ریلویز چھوڑ گئے, تو آپ انہیں یہ ویڈیو دکھائیے گا کہ بھائی کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا, انہوں نے اپنی مدد کی ہمارے ایکسپینس پہ, ہمارے باؤ اجداد کے ایکسپینس پہ, ٹھیک ہے. اور ابھی تو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے یہ صرف
टिप है आइसबर्ग की, ये सिर्फ शुरुआत है. आगे जाके अंग्रेज़ रेलवेज़ को इस्तेमाल किस तरह करते हैं और उनके इस्तेमाल से किस तरह मसले मसाइल पैदा होते हैं बाकी इंडियंस के लिए, वो भी मतलब अखीर है, और ये मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप कंसिडर कीजिएगा हमारा पेट्रन बनना. पेट्रीन पे जाके पेड मेंबर बनिएगा. हमें इस चैनल को ग्रो करने के लिए मदद की ज़रूरत है, और अगर आप करेंगे तो शुक्रिया. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. अल्लाह हाफ़िज़.